متى ترانا ونراك متى ترانا. الرحیم. کل کے درس میں تفصیلاً نقیض حاصل کرنے کا طریقہ مصنف نے بیان کر دیا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تناقض نکالنے کے لیے 3 چیزوں میں اختلاف کرنا ہے اور 8 چیزوں میں اتحاد کو محفوظ رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور وہ جو 3 چیزیں ہیں مرحلہ وائز ہیں. اگر موجہہ ہے، قضیہ موجہہ ہے جس کی نقیض معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر تینوں چیزوں کا اختلاف درکار ہوگا. محصورہ ہے تو پھر 2، محصورہ سے مزید نیچے چلے جائیں گے تو پھر 1. نقیض حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بیان کرنے کے بعد مصنف نے پریکٹیکل دینے کے لیے کچھ مثالیں پیش کی ہے تاکہ آپ کو تطبیق اور پریکٹیکل ہو جائے کہ اس قضیے کی یہ نقیض بنتی ہے. تو آج کے درس میں ہم وہ مثالیں ہی بیان کریں گے جس کو مصنف نے تناقض کے پریکٹیکل کی غرض سے بیان کیا ہے. ان مثالوں میں پہلی مثال اس نے بیان کی ہے موجہہ ضروریہ کی. اچھا، تو ضرورت کی نقیض ہے سلب الضرورت، اور سلب الضرورت بے عین ہی امکان عام کا دوسرا نام ہے. جب سلب الضرورت دوسرا نام ہے امکان عام کا، تو پھر اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ضرورت کی نقیض امکان عام ہے. لیکن ضرورت کی نقیض امکان عام تب بنے گا جب آپ پیچھے ایجاب اور سلب کا اختلاف، کم اور کیف کا اختلاف کر کے آئیں گے. اگر وہ اختلاف نہیں لے کے آتے ہو تو پھر ڈائریکٹلی آپ ضرورت کی نقیض امکان کو نہیں بنا سکیں گے، جیسا کہ یہ بات موجہات میں گزر چکی ہے. اچھا، تو ضرورت کی نقیض کیا ہے جی؟ امکان عام. اور ضرورت نام کے ہمارے پاس قضیے کتنی ہیں؟ 4. ضروریہ مطلقہ، مشروطہ عامہ، اور 2 وقتیہ، وقتیتان، وقتیہ مطلقہ. مطلقہ کو آپ وہ مطلقہ بولا ہے چونکہ خاص کا جو ہے آگے آ رہا ہے. اچھا، اور وقتیہ منتشرہ، وقتیتان. ان 4 قضایا کے اندر جو جہت ہے وہ کون سی ہے؟ ضرورت کی ہے. تو ضرورت کو رفع کرنے کے لیے نقیض کے اندر جو ہم جہت استعمال کریں گے وہ امکان ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب آ جاؤ، ان 4 قسم کے جو قضیے ہیں ان کے اندر جہت ضرورت ہے، مگر سب کے اندر ضرورت ایک جیسی نہیں ہے. پہلے قضیے کے اندر ضرورت ذاتی ہے، دوسرے کے اندر ضرورت وصفی ہے، تیسرے کے اندر ضرورت وقتی ہے، چوتھے کے اندر ضرورت وقتیہ غیر معینہ ہے. ہے ضرورت، مگر وہ ضرورت جو ہے مختلف قسم کی ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضرورت ایک جامع عنوان ہے، پھر وہ یا ضرورت ذاتی ہوگی یا وصفی ہوگی یا وقتی ہوگی یا منتشرہ ہوگی. ٹھیک ہو گئی نا بات؟ تو ضرورت کو رفع کرنے کے لیے ہم لے کے آئیں گے امکان. اب اس کی جو نوعیت کی تعین کے لیے آپ نے ذاتی، وصفی، وقتی یہ قیودات لگائی ہیں، ان قیودات کے حساب سے پھر ہم وہ امکان جو ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ایک ایسی قید کا اضافہ کریں گے
جو اس قائد کی طرف اشارہ دے گی. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ علیکم السلام. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، تو ضرورت کی نقیض کیا ہے؟ امکان. ضرورت کو سلب کریں گے تو سلب ضرورت کیا ہے؟ امکان. تو ان چاروں قضایا کے اندر نقیض معلوم کرنے کے لیے نقیض کے اندر جہت لگے گی امکان. لیکن ضرورت جو ہے وہ مختلف قسم کی ہے. ضرورت ذاتی، وصفی، وقتی. تو یہ جو آپ نے قیودات لگائی ہوئی ہیں اس ضرورت کی تعیین کے لیے، ان قیودات کی طرف اشارہ دینے کے لیے، جس طرح یہ قیودات اس ضرورت کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، جب ضرورت کی نقیض نکالنے کے لیے امکان لگائیں گے تو پھر اس امکان کو بھی مقید کریں گے انہی قیودات کے ساتھ، تاکہ اشارہ ہو جائے کہ وہ ممکنہ ان چار میں سے فلاں قضیے کی نقیض ہے. بات سمجھ آ رہی ہے میرے محترم؟ اچھا، تطبیق کے لیے پہلا قضیہ بیان کرنے لگے ہیں جو کہ کل کا درس کا میرے خیال آخری حصہ تھا. وہ کیا تھا؟ ضروریہ مطلقہ. مثال دو: کلو انسان حیوان بالضرورات. ٹھیک ہو گئی بات؟ انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے. کیوں بھائی؟ کیوں نہیں کہہ سکتے ہو؟ ذاتی طور پہ ضروری ہے. کیوں بولا جاتا ہے؟ جب کسی سبب سے ہو. یہ ذاتی طور پہ ضروری ہے. ہاں، بعد میں قضیہ آ رہا ہے وہاں پر بھی محمول ضروری ہوگا، لیکن وہاں اس کے ضروری ہونے کا سبب ہے. کیا؟ کتابات میں مشغول ہونا. مثال ذہن میں آ گئی ہے نا؟ اچھا، تو انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے اور ذاتی طور پہ ضروری ہے. ٹھیک، تو اب پہلے وہ اختلاف لے آؤ. کلیہ ہے تو جزیہ، موجبہ ہے تو سالبہ. کیا بنے گا قضیہ؟ بعض انسان لیسا بے حیوان. ٹھیک ہوگی بات؟ ضرورت کی نفی کے لیے، ضرورت کو رفع کرنے کے لیے کیا لے کے آؤ گے؟ امکان. ممکن ہے بعض انسان حیوان نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو تم نے کہا ہے ممکن ہے بعض انسان حیوان نہ ہوں، یہ نقض ہے پہلے قضیے کا. جو قضیہ کیا کہتا ہے کہ ہر انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے. جب ہر انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے اور یہ قضیہ ساتھ کا ہے تو پھر ماننا پڑے گا. تمہارا یہ کہنا کہ بھئی ممکن ہے بعض انسان حیوان نہ ہوں، یہ کاذبہ ہے. ہر لفظ کو فوکس کرو، چونکہ رنگ بھرنے میں جو ہے ایک قلم کو جب ایک رنگ میں استعمال کریں گے دوسرے میں لگائیں گے تو پھر پہلا رنگ خراب ہو جائے گا. قانون ہوتا ہے تصویر میں رنگ بھرنے کا، اور یہ جو عقلیات ہیں ان کے اندر رنگ بھرنا تھوڑا دقیق ہے. تو آپ لوگوں کی توجہ انتہائی درکار ہے. پہلا قضیہ مکمل ہو گیا ہے. جو بعد میں آئے ہیں ان کے لیے نامکمل ہے، جو نامکمل ہے ان کی تاخیر ان کی سزا ہے. قبول ہے نا؟ تو ایک ساتھ تمہارے لیے کہہ رہا ہوں. اب ایک ذاکر اچھا بند پڑتا ہے تو بندہ باہر سے کھڑا ہوا اندر آ جائے تو اسے کہے یار دوبارہ پڑھو، تو اس کے بعد پھر دوسرا آ جائے گا صحیح دوبارہ پڑھو. تو وہ ایک ہی بند تو آپ بار بار نہیں پڑھتے ہیں. مجلس پوری پڑھنی ہے یا ایک ہی بند پڑھنا ہے؟ علامہ صاحب اجازت ہے نا اس بات؟ تو اس لیے معافی چاہتا ہوں، جتنی گنجائش تھی رپیٹ کرنے کی میں نے کر دی ہے. اس سے آگے بڑھ جاؤ بھائی. دوسری مثال میں تطبیق دینی ہے نا آج کا دائرہ کی. آج کا درس جو ہے وہ سارا تطبیق میں جائے گا. دوسرا قضیہ کون سا ہے جی؟ مشروطہ عامہ. مثال دو اس کی کنسپٹ. کلو کاتب متحرک الاصحاب بالضرورت مادامہ کاتبہ. اچھا، کیا مفاد ہے اس قضیے کا؟ اس قضیے کا مفاد یہ ہے کہ کاتب کا جو مصداق ہے، ٹھیک ہو گئی بات؟ کاتب کا جو مصداق ہے اس مصداق کا متحرک الاصابع ہونا ضروری ہے. لیکن متحرک الاصابع ہونا جو ضروری ہے ذاتی طور پہ ضروری نہیں.
मादामा, जब तक किताबत से मुकैयद है, किताबत की सिफत से मुत्तसिफ है, जितनी वक्त किताबत में मशगूल है, किताबत में मशगूल होने के वक्त में मुतहर्रिकुल असाबे वाला महमूल कातिब के मिस्दाक के लिए, बात समझ आ रही है ना? अच्छा, तो यहां आप इसको नोट करो, फोकस करो पॉइंट को। पहला पॉइंट यह है कि महमूल जरूरी है, ठीक है ना? पहला पॉइंट क्या है कि महमूल जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो महमूल जरूरी है ना, वो हीनल किताबत जरूरी है। जायद के लिए कातिब का मिजाज कौन है? जायद। जायद के लिए जाती तौर पे तो मुतहर्रिकुल असाबे होना जरूरी नहीं है ना, है? तो जायद के लिए मुतहर्रिकुल असाबे वाला महमूल जरूरी है। कब? हीनल किताबत। दो पॉइंट हो गए जी। एक पॉइंट कौन सा? महमूल का जरूरी होना, और दूसरा पॉइंट यह है कि वो जरूरत मुकैयद है। किससे मुकैयद है? हीनल किताबत से। ठीक होगी बात? अच्छा, अब नकीज निकालो जी, इख्तिलाफ करो। क्या नकीज आएगी? कुल कातिब, बाजुल कातिब, मुतहर्रिकुल असाबे, लैसा मुतहर्रिकुल असाबे, ठीक है ना? बिल जरूरत है, बिल इम्कान, ठीक है? आगे ले आओ। हीना होगा कातिब, ठीक है ना? हीना हुआ कातिब क्यों लेकर आया? क्योंकि उधार जरूरत मुकैयद थी, तो वो ही कायद वहां लेके आएंगे, ठीक है ना? तो जाके वहां केस आएगा, ठीक है ना? केस अगर ये असल सादे का है तो वो काजिब होना चाहिए। तो अब क्या कजिया क्या बना? बाजुल कातिब मुतहर्रिकुल असाबे बिल, सॉरी, बाजुल कातिब लैसा बे मुतहर्रिकुल असाबे बिल इम्कानिल आम। बाज कातिब के जो मसादिक मुमकिन है वो मुतहर्रिकुल असाबे ना हो। यहां तक का बात ठीक थी। जैसे ही तुमने कहा कि भाई हमने कहा है कि कातिब के बाद मिस्दाक जो हैं मुमकिन है मुतहर्रिकुल असाबे ना हो। कब? हीना होगा, हीनल किताबत, किताबत के वक्त कातिब के बाद मिस्दाक मुमकिन है कातिब ना हो। जैसे ही आपने हीनल किताबत कैद लगाई, कज़े कातिब हो गया है। कैद लगाने से पहले हाँ हो सकता है। कातिब का मिस्दाक हर वक्त लिख थोड़ी रहा है। डॉक्टर का मिस्दाक हर वक्त मरीज थोड़ी देखता है। आलिम का मिस्दाक हर वक्त फतवा थोड़ी देता है। तालिब का मिस्दाक हर वक्त जो है वो दिरासा थोड़ी करता है। सोने का भी तो टाइम होता है, ठीक है ना? हाँ, तो जैसे ही हमने कैद लगाई, वो कैद क्यों लगाई है? क्योंकि पिछले कजरे के अंदर जरूरत इसी कैद से मुकैयद थी, तो जरूरत को हमने रफा किया इम्कान से, तो वो कैद फिर उस इम्कान के साथ लगेगी जिस इम्कान ने इस जरूरत को आके रफा किया है। तो वो कजिया क्या हो जाएगा? इसकी नकीज हो जाएगी। अब जो कजिया हमने नकीज के तौर पे निकाला है, मशरूता अम्मा की नकीज जो निकाली है वो क्या है? उसे कहते हैं मुमकिना हीनिया, यानी ऐसा इम्कान जो मुकैयद है हीन अल वास्फ से, हीन अल वास्फ अल उन्वानी से। वास्फ से मुराद वास्फ उन्वानी है। दो मिसालों की वजाहत हो गई है। अच्छा, अब अगली मिसाल की तरफ बढ़ने से पहले कुछ अल्फाज हैं, उनका तारुफ मैं रिपीट कर देता हूँ आप लोगों की सहूलत की खातिर, बल्कि मैं अपनी सहूलत की खातिर। रिपीट करने में मेरा जोर लगता है ना, आप आराम से बैठो, एनर्जी लगती है भाई। कजिया महसूरा, इसमें महमूल का जो इस्नाद है वो मौजू के मिसदाक की तरफ आता है। किधर आता है? तो अब मैं 3 लफ्ज बोल गया हूं। महमूल का इस्नाद मौजू के मिसदाक की तरफ आता है, तो यहां मैं 3 लफ्ज बोल गया हूं, कोई निशानदेही कर सकता है? वक्त बचाने के लिए मैं खुद रिपीट कर देता हूं। महमूल, मौजू, मिसदाक। कोई तस्वीर ज़हन में आई है? नहीं आई? रंग भर दूं? आओ, जो मिसदाक है ना
ये असल में मौजू है। और जिसको तुम मौजू कह रहे हो, मौजू नहीं, वो वास्फे उन्वानी है, वो इसकी वसफ थी। वो ऊपर आपने जो कातिब, इंसान, हैवान वगैरह ऊपर रखा हुआ है ना, वो वसफ है इस मिसदाक की। उस वसफ को कजिए में बतौर उन्वान हमने रखा है। ठीक हो गई बात। तो असल में मौजू यही मिसदाक ही है। तो चूंकि मिसदाक का हवाला फिर कजिए से गायब कर दिया जाता है, तो उसी वस्फ उन्वानी को ही मौजू कह दिया जाता है। असल में वो मौजू नहीं है। असल में मौजूद कौन है? मिसदाक। और मिसदाक के ऊपर जो तुमने रखा है कातिबुन, इंसान, हैवान, वो क्या होता है? उन्वान या वस्फे उन्वानी। आगे वो महमूल जो है, महमूल को कहते हैं वस्फुल महमूल। तो हमारे पास एक वस्फुल महमूल है, एक वस्फुल उन्वानी है, एक मौजू है। बात तय हो गई ना? अच्छा, महमूल जब हम कहेंगे ना महमूल, तो कजिया महसूरा में महमूल का इस्नाद किधर होता है? अफराद की तरफ। और अफराद ही दरअसल मौजू है। ठीक हो गई बात। तो इसलिए अभी मैंने एक लफ्ज बोला था, मुतहर्रिक असाबे जरूरी है कातिब के मिसदाक के लिए। वो लफ्ज बोल गया हो ना, अब दोबारा लफ्ज नहीं बोलूंगा। अब यह वास्फ उन्वानी बोलूंगा या मौजू बोलूंगा। मौजू बोलूं तो ज़हन में क्या आना चाहिए? मिसदाक। वास्फ उन्वानी बोलूं तो ज़हन में क्या आना चाहिए? उन्वान। तय हो गया ना बात? आगे बढ़ जाए। दो मिसालें कंप्लीट हो गई हैं। अगला करिए कौन सा? अच्छा जी, मुसन्निफ ने मिसालों में तमाम बसायत की तत्बीक नहीं दी है। ठीक है, तमाम बसायत की तत्बीक नहीं दी है, लेकिन आज के दर्स का उन्वान ही मिसालों की तत्बीक है। तो फिर हम जितनी कज़िए इंशाल्लाह आएंगे या गुजर चुके हैं, सब की कोशिश करेंगे तत्बीक दे सके। अगला कज़िया खान साहब ने कहा जी, वो है वक्तिया। ठीक, जरूरिया, वक्तिया या वक्तिया मुतलका। मिसाल दो इसकी ताकि लोगों को समझ आए। कुल्लो कमर मुनखसिफ वक्त अल हैलुलते। ठीक है, कुल्लो कमर मुनखसिफ बिल जरूरते आसान तो वक्त अल। अच्छा, कमर का जो मिसदाक है, कजिए का जो मौजू है, उस मौजू के लिए खसूफ जरूरी है। खसूफ समझते हो ना? फुकाहा बैठे हैं भाई। उसके लिए क्या जरूरी है? खसूफ जरूरी है। अच्छा, लेकिन खसूफ का जरूरी होना मुकैयद है। किसके साथ मुकैयद है? वक्तल हैलूला। हैलूले के वक़्त के साथ ये महमूल जरूरी है। तो जब हैलूले का वक्त होगा तो ये महमूल जरूरी होगा, दीगर वक्त में ये महमूल जरूरी नहीं। ठीक हो गई बात? दो पॉइंट फिर फोकस करो। नंबर एक, महमूल का जरूरी होना। नंबर दो, वक्त अल हैलुला थे, एक वक्त के अंदर उसका जरूरी होना। ठीक है जी। तो जरूरत की नकीस क्या आएगी? इम्कान। तो अब इजाब सल कम कैफ का इख्तिलाफ निकालो, क्या आएगा? बाजुल कमर लैसा बिल मुनखसिफ बिल इम्कान। बाज कमर मुमकिन है मुनखसिफ ना हो, उनका मुनखसिफ ना होना मुमकिन है। आगे लगाओ, वक्तल। अब जैसे ही वक्त हैलुला लगाएं, वो सेम पिछली तफसीर आ जाएगी। जैसे ही वक्त हैलुला तुमने कहा, भाई बाज कमर मुमकिन है मुनखसिफ ना हो। किस वक्त मुमकिन है भाई उनका मुनखसिफ ना होना? वो हैलुला के वक्त। भाई हैलुला के वक्त में मुमकिन है बाज कमर मुनखसिफ ना हो। कहता है अगर वो पहला साथ कहते फिर मानना पड़ेगा ये खास बात। क्यों? क्योंकि पहले कज़िये में तुम कह चुके हो हैलुला के वक्त में उसका मुनखसिफ होना जरूरी है। जब जरूरी है तो फिर कैसे मुमकिन हो सकता है बाज कमर मुनखसिफ ना हो उसी सेम वक्त में, जिस सेम वक्त में तुम पिछले कज़िये में कह चुके हो जरूरी है मुनखसिफ होना। तो ये कज़िया पहले की, इसका नाम क्या है जी? इसका नाम है हीनिया वक्तिया। सॉरी,
मुमकिन वक्तिया, देखो क्या नाम लिखा है इसका, चलो नाम क्या रखा है, अगला पेज पढ़ोगे, देख लो इतनी देर हमको टाइम दिया है। वाला है ना जी, वक्तिया मुमकिन, वक्तिया मुमकिना, ठीक है जी, इसका नाम है वक्तिया मुमकिना, इसलिए कि हमने जरूरत की नकीज इम्कान लगा। वक्तिया इसलिए कि पहले में जो जरूरत थी वो वक़्त से मुक़य्यद थी, तो वहां हम उसी इम्कान को उसी वक़्त में कैसे मुक़य्यद कर देंगे। कंप्लीट हो गई बात। अगली मिसाल क्या है खान पर, वक्तिया मुनताशिरा। चौथी मिसाल है तुम्हारे पास वक्तिया मुनताशिरा, कुल्लो इंसान मुतनफ्फिस बिल जरूरत है, ठीक है, फी वक्त मा, इंसान का मुतनफ्फिस होना जरूरी है, ठीक, यानी इंसान के मिसदाक, इंसान से जब इंसान बोल रहा हूं तो ज़हन में ज्यादा आना चाहिए, ठीक है ना, जो चार पे बैठा हुआ है वो कभी रहा है, इंसान का मुतनफ्फिस होना मलिक साहब, ज़ैद का मुतनफ्फिस होना जरूरी है। अच्छा, कब जरूरी है? हर वक्त, फी वक्त नमा, एक वक्त में जरूरी है, मगर जिस वक्त में जरूरी है वो वक्त हम मुहैया नहीं कर सकते कि 5:00 पे हो सकता है, क्योंकि तनफ्फुस का माना होता है एक बार सांस इंसान लेता है, एक बार सांस को खारिज करता है, ठीक है ना। तनफ्फुस का माना है सांस को निकलना, सांस लेना, मुतनफ्फिस यानी सांस लेना। जो सांस खारिज करने का अमल है इसको तनफ्फुस नहीं कहते, ठीक है। जब इंसान सांस लेता ही रहे, खारिज ना करे तो फेफड़े फट जाएंगे ना खुदा साहब, ठीक है। तो अब वक़्त मुहैया नहीं कर सकते हो, तनफ्फुस का वक़्त मुहैया ना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि हो सकता है एक बंदा जो है वो लंबा सांस ले, तो लंबा सांस लेगा तो उसका जो है वो दौरानिया सांस हासिल करने का लंबा हो जाएगा, और जिस कदर सांस लेने का दौरानिया तवील है, फिर खारिज करते वक्त सांस चूंकि ज्यादा भर गया तो फिर टाइम लगेगा। अच्छा, और किसी की धड़कन तेज हो सकती है तो उसको दौरानिया कम हो जाएगा। तो सांस निकलने का और फिर सांस को खारिज करने का आप मुअय्यन वक्त की कैद नहीं लगा सकते हो कि भाई इस वक्त में इसने लेना है, इस वक्त के अलावा में वो खारिज करेगा, तो वक्त की को मुअय्यन नहीं कर सकते। अच्छा, बात वाज़ेह हो गई ना। तो महमूल जरूरी है, सांस लेना ये भी जरूरी है, इंसान के लिए सांस लेना, इंसान के मिज़दाक के लिए यानी ज़ैद के लिए सांस लेना जरूरी है, और इस सांस लेने का जरूरी होना ये मुक़य्यद है वक़्त के साथ, लेकिन वो वक्त गैर मुअय्यन है। तो इसके अंदर भी कितने पॉइंट हो गए? 2। महमूद का जरूरी होना 1, और फिर उस जरूरत का गैर मुअय्यन वक़्त के साथ मुक़य्यद होना 2। अब नकीज निकालेंगे, जरूरत की नकीज क्या आएगी? इम्कान, उस इम्कान को मुक़य्यद करेंगे सेम कायद से। आप पूरी तफसील ले आओ। बाज़ल इंसान लैसा बे मुतनफ्फिस बिल इम्कान इलाम, बाद इंसान का मुतनफ्फिस ना होना मुमकिन है। यहां तक तो बात ठीक थी। फी वक्त मा उस पिछली जरूरत के साथ जो कायद थी वो सेम आ जाएगी। जब आपने कहा कि फी वक्त मा इंसान का मुतनफ्फिस होना जरूरी है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि फी वक्त मा मुमकिन है इंसान मुतनफ्फिस? फी वक्त मा जिस वक्त में, या फी वक्त मा, जैसे इसलिए कहता हूं ताकि वो ताय्युन ना आ जाए, फी वक्त मा जब इंसान का मुतनफ्फिस होना जरूरी है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं फी वक्त मा इंसान का मुतनफ्फिस ना होना मुमकिन है? वो पिछले की नकीज यानी उसका किस्म आ जाएगा। 4 जरूरत की किस्म मुकम्मल हो गई। इसका नाम मेरे ख्याल उसने रखा है मुमकिना मुनताशिरा। तो 4 किस्में थी जरूरत की, वो पूरी हो गई। 2 किस्में दवाम की है, 2 किस्में जी दवाम की, एक है दायमा मुतलका और एक है उर्फिया आमा। इनके अंदर क्या कैद है? महमूल दानी होता है मौजू के मिस्ताक के लिए, यानी मौजू के लिए।
موضوع کے لیے محمول دائمی ہوتا ہے، ذاتی طور پہ دائمی ہے یا کسی شرط کی صورت میں دائمی ہے۔ دوام کی نکیز کیا ہے؟ سالب الدوام، وہ ضرورت ہے، یہ دوام ہے۔ ضرورت کی نکیز سالب الضرورت، دوام کی نکیز سالب الدوام۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ ہم نے ضرورت کی نکیز نکالی، وہ ہے سالب الضرورت۔ سالب الضرورت بے عین ہی دوسرا نام ہے امکان عام کا۔ ہم نے دوام کی نکیز نکالی، سالب الدوام۔ سالب الدوام بے عین ہی نام ہے کس کا؟ نہیں بھائی، کوئی جہت نہیں ہے، کوئی ایسی جہت ہمارے پاس نہیں ہے جس جہت کا معنی ہم نے سلب الدوام رکھا ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ امکان کے ترجمے میں ہم نے کہا تھا الامکان ہوا سلب الضرورت، مگر کوئی ایسی جہت ہمارے پاس نہیں ہے جس کے تعارف میں ترجمے میں ہم نے لکھا ہوا سلب الدوام، فلاں جہت جو ہے وہ سلب الدوام نہیں ہے ہمارے پاس ایسی کوئی جہت۔ جب ایسی جہت نہیں ہے تو اب سلب الدوام، دوام کی نکیز آ گئی سلب الدوام، اور سالب الدوام نام کی ہمارے پاس کوئی معروف جہت نہیں ہے تاکہ اس جہت کو ہم نکیز قرار دیں کس کی؟ دوام کی، جیسا کہ ہم نے ضرورت میں کیا۔ ضرورت کی نکیز کیا ہے؟ سالب الضرورت، اور سالب الضرورت نام کی ہمارے پاس ایک نام ذات جہت موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ امکان عام۔ دوام کی نکیز ہے سالب الدوام۔ سالب الدوام کے نام کی ہمارے پاس کوئی نامزد جہت نہیں ہے تاکہ اس جہت کو دوام کی نکیز بنا دیں۔ پھر کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، کہتے ہیں جب نامزد جہت موجود نہ ہو تو پھر آپ دیکھیں گے سالب الدوام کو کون سی جہت لازم ہے۔ تو جو ہے اس پہ دھیان دو یار، سالب الدوام کو کون سی جہت لازم ہے؟ سالب الدوام، اچھا کیا معنی ہے سالب الدوام کا؟ سالب الدوام کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے قضیے میں تم نے کہا کہ محمول موضوع کے لیے تینوں وقت میں بالاستمرار ثابت ہے، بالاستمرار کو فوکس کرو۔ پچھلے قضیے میں تم نے کیا بولا کہ محمول موضوع کے لیے دائمی ہے، دائمی یعنی تینوں زمانوں میں مستمر ہے، تینوں زمانوں میں استمرار رکھتا ہے، تینوں زمانوں میں بالاستمرار ثابت ہے۔ تو کہتا ہے پھر سالب الدوام کا مطلب ہوگا سالب الاستمرار۔ سالب الدوام کا معنی کیا ہوگا؟ سالب الاستمرار۔ سالب الاستمرار کا مطلب ہوتا ہے کہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک میں ہو، کسی ایک میں نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے پاس ایک جہت ایسی موجود ہے جو کسی ایک زمان میں ہے، کسی میں نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ فعلیات۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فعلیات لازم ہے کس کو؟ سالب الدوام کو۔ تو یہ جو فعلیات والی جہت ہے نا، ہم اس کو نکیز جب قرار دیتے ہیں دوام کی تو یہ بے عین ہی نکیز نہیں، اس کی جو نکیز ہے اس کو یہ لازم ہے، لیکن جو نکیز تھی وہ کوئی نامزد جہت نہیں تھی، تو ہم نے پھر نامزد جہت حاصل کرنے کے لیے سہارا لیا اس نکیز کے لازم کا۔ تو فعلیات دوام کی جو نکیز ہے یعنی سالب الدوام، یہ فعلیات اس سالب الدوام کو لازم ہے۔ تو فعلیات دوام کی نکیز صریح نہیں ہے بلکہ نکیز صریح کا لازم ہے۔ تو نکیز صریح اگر میسر نہ ہو تو پھر لازم اس کا نائب ہو جائے گا۔ تو پھر ہم دوام والے قضیے کی نکیز جو نکالیں گے اس میں جہت لگائیں گے فعلیت کی، جو کہ نیابت کے طور پہ یہ کام دے گی اس دوام کی نکیز صریح کی۔ واضح ہو گئی بات؟ تو یہاں سے طے ہو گئی بات کہ دوام کی نکیز کیا ہے جی؟ فعلیت ہے۔ اب کیسے بنی ہے؟ مکمل ہو گئی بات۔ دوام کی نکیز میں کیا لگائیں گے؟ فعلیت۔ ہمارے پاس دوام کتنی ہے؟ ایک دوام ذاتی، ایک دوام وصفی۔
کلو کاتب متحرک الاصابع بالتمام، کاتب کا جو مصداق ہے یعنی جو زید ہے اس کا متحرک الاصابع ہونا دائمی ہے، لیکن کب تلک یہ محمول اس قاضی ہو جائے گا. دو مثالیں مکمل ہو گئی. ہاں جی لیکن اگر ہم اس کو سچا فرض کریں تو ہو تو سکتا ہے. کیسے؟ مثلا ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں ادھر سے کتابت ہو رہی ہے عملیاں نہیں ہے رہی لیس متحرک بھی ساتھ. یہ کاتب کا جو عربی لفظ ہے نا، اس عربی فارم کو جب آپ اس کی ترجمہ اس کا کریں گے تو وہ ہاتھ سے لکھنے کے ہی معنی میں آئے گا. ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو لکھنے کے جدید آلات ہیں کہ آپ بولتے جائیں گے وہ لکھتا جا رہا ہے، یا آپ مثلا کہتے جائیں گے جو دوسرا لکھتا جائے گا، تو یہ جدید حالات جو ہیں وہ کتابت کا لفظی معنی نہیں قرار پائے گا. تو لفظی معنی کو اگر سامنے رکھا جائے تو مثالیں پرفیکٹ ہیں. تو توجیحات آپ دے رہے ہیں مثلا ٹیکنالوجی کے روشنی میں، تو وہ توجیحات جو ہیں وہ لفظ کی اپنی وضع کے اعتبار سے وہ مثالیں اس کا مصداق قرار نہیں پائیں گی. اگلا قضیہ کون سا ہے بھائی؟ عرفی عمل.
कुल ज़रूरत और हर अच्छा, यहाँ तक बात मुकम्मल हो गई। मेरे ख्याल में मिसाल उसने नहीं दिया है, यहाँ पे रोक दिया है। मिसाल आप खुद से दे सकते हो, मुतबा की मिसाल भी दे सकते हो, सालबा की भी दे सकते हो। मुतबा की मिसाल हो गई है, सालबा की मिसाल दे दो। ला शया मिनल इंसान बेहजरन बिल जरूरत, ठीक है, कजिया सालबा है। और महमूल जो है उसका सालब करना जरूरी है या नहीं है? महमूल का सालब जरूरी है। तो यहाँ हमने सालब जरूरत का हुक्म लगाया है। यहाँ पर हमने हुक्म लगाया कि महमूल का सालब जरूरी है। नकीज निकालो। बाजुल इंसान हलाला, ये तो लगा है ना। बाजुल इंसान है हजारों बिल इम्कान, बाज इंसान का हजार होना मुमकिन है। झूठ है भाई। बाज इंसान का हजार होना इंसान दिल कह सकते हैं, हजार नहीं कह सकते, ठीक है ना। अच्छा चलो खैर, मिसाल होगा इसकी। मिसाल मैंने इसलिए दिया है ताकि आप ये ना कहें कि सब मुझे मिसालें दी हैं, सालबा की मिसाल दी ही नहीं है। अच्छा, वा नकीजुल दवाम, अब दूसरी जिहाद का बयान शुरू हो गया है। वा नकीजुल दवाम में, दवाम की नकीज क्या है? हुआ सालबुल दवाम। अच्छा ठीक है जी। वक़द अरिफ्ता, और आप आज जान चुके हैं। कहाँ? बसायत में मेरे ख्याल में, या बसायत मुरक्कबात में। बसायत दो है ना, बसीता मुवज्जहा, बसीता मुरक्कबा। मेरे ख्याल में ये नुक्ता कहाँ गुजरा है? बसीता मुरक्कबा में। वक़द अरिफ्ता माजी का सीधा है ना, तो माजी में आप जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं? अन्नहु यल्ज़मुहु, तहकीक शान ये है यल्ज़मुहु। वो की ज़मीर कहाँ जाएगी? सालबुल दवाम। इस सालबुल दवाम को लाजिम है क्या चीज? फेलियत। फेलियत लाजिम है। किस चीज की फेलियत? तरफुल मुकाबिल, मौजूदा कजिया का जो तरफ मुकाबिल है उसकी फेलियत। अच्छा, तो फिर फेलियत क्या हो गई? सालबुल दवाम की लाजिम हो गई। जब लाजिम हो गई तो फिर फेलियत नकीज़े सही नहीं है, आइनुल नकीज नहीं है। आइनुल नकीज का सरीह नकीज का लाजिम है। तो पीछे उसने ऐन बोला था, यहां उसने यल्ज़म बोल दिया है। फरफ ओ दवामिल इजाबे, कजिया मुजबा है और उसमें महमूल का सबूत दैमी है। महमूल का सबूत दैमी हो तो उसका रफा क्या होगा? यल्ज़मुहु, लाजिम है उस रफा को, दवामुल इजाब के रफा को, यानी दवामुल इजाब के सालबुल दवाम को। रफ का तर्जुमा साल ले आया। रफुल दवाम यानी सालबुल दवामिल इजाब, दवाम इजाबी के सालब को, यल्ज़मुहु लाजिम है क्या?
فعلیاتل سلب ورف او دوام السلب یلزمہ فعلیاتل ایجاب دوام سلب کے سلب و دوامی سلب دوام یعنی محمول کا سلب دائمی ہو تو ایسے دوام کے سلب کو لازم ہے فعلیاتل ایجاب. پہنچ گئی ہے بات؟ فعل ممکنہ العامہ تو ٹوٹل اب کرنے لگا ہے مصنف، دو جہت بیان کی، ایک دوام ایک ضرورت، تو ٹوٹل کرتا ہے. کہتا ہے فعل ممکنہ العامہ نکیز و صریحن لیل ضروریات المطلقہ دے. ضروریہ مطلقی نکیز صریح قرار پائے گا ممکنہ عامہ، اور مطلقہ عامہ جو ہے یہ لازمون لے نکیز الدائمہ دے. یہ دائمہ مطلقہ کی نکیز صریح نہیں بلکہ نکیز صریح کا لازم ہے. ولما لم یکن لے نکیزها الصریح دائمہ مطلقہ کی جو نکیز ہے وہ ہوا اللہ دوام، اور وہ کیا ہے؟ لا دوام یعنی سلب و دوام. اس نکیز صریح کے لیے لما لم یکن مفہوم محصل، ہمارے پاس کوئی مفہوم محصل نہیں ہے. مفہوم محصل سے مراد یہ ہے کہ کوئی نام زاد جہت نہیں ہے. سلب الدوام نام کی ہمارے پاس کوئی معین جہت نہیں ہے جو کہ معتبر ہو من بین القضایا المتعارفہ، یعنی متعارفہ قضایا یعنی بسائط موجہات یا مرکبات کے اندر جو متعارف ہیں ان کے اندر کوئی سلب الدوام نام کی کوئی معتبر جہت نہیں ہے اس نام کی. جب نہیں ہے تو پھر لما کا جواب یہ ہے قالو تو انہوں نے پھر کہا نکیز الدائمہ ہوا المطلقہ العامہ، مطلقہ عامہ کو انہوں نے نکیز قرار دے دیا چونکہ جو اس کی نکیز صریح تھی وہ کوئی نامزد جہت نہیں تھی، تو اس کی پھر جو لازم ہے اس کو ہم نے کہا دیا کہ قالو یہی لازم جو ہے یہ اس کی نکیز ہے. اچھا بھی ایک علم تو مکمل ہو گیا ہے، ثم علم پھر ایک دوسرا اور بھی ہے، اگارہ ہو گئی. کیا ہے جی؟ انا نسبت الہینیہ الممکنہ، ہینیہ ممکنہ کا رشتہ. ہینیہ ممکنہ پڑھا چکے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کی صرف تطبیق کی دیں گے. ہینیہ ممکنہ کا رشتہ، نسبت یعنی رشتہ، تعلق کس کے ساتھ؟ الال مشروطہ العامہ، مشروطہ عامہ کے ساتھ. مشروطہ عامہ جس میں محمول ضروری ہوتا ہے حین الوصف، اس مشروطہ عامہ کے ساتھ اس ہینیہ ممکنہ کا تعلق رشتہ کیا ہے؟ کہتا ہے کا نسبت الممکنۃ العامۃ الی الضروریات، جو رشتہ ممکنہ عامہ کا ضروریہ کے ساتھ ہے وہی رشتہ ممکنہ ہینیہ کا مشروطہ کے ساتھ ہے. کیا رشتہ ہے اس کا؟ نکیز ہے. یہ بھی اس کی آسان تو فَإِنَّ الْهِينِيَا الْمُمْكِنَةَ، ہینیہ ممکنہ کا اب تعارف دینا لگا ہے. ہینیہ ممکنہ کیا ہے؟ ہے اللاتی، وہ قضیہ ہے حکم فیہا جس میں حکم لگایا جاتا ہے بے سالب الضرورات الوصفیات، سالب الضرورات کیونکہ امکان ہے، امکان جو ہے وہ سالب ضرورت ہے، اور آگے وصفیہ لگایا ہے. کیوں وصفیہ لگا ہے؟ کیونکہ یہ وہ ضرورت وصفیہ ہی تھی جس کو سالب کیا گیا ہے یہاں. اچھا آئے سالب الضرورت ما دام الوصف، یہ جو آگے ہے نا آئے کے بعد والی تفسیر اس ضرورت وصفیہ کی تفسیر ہے، یعنی ایسی ضرورت کا سالب کا حکم کہ جو ضرورت ما دام الوصف جب تک وصف باقی رہے. کہاں سے سلب کرنی ہے یہ ضرورت؟ انل جانب المخالف، انل جانب مخالف کا تعلق پھر سلب کے ساتھ ہو جائے گا. فتکونو نکیزن صریحن، تو پھر یہ ہینیہ ممکنہ جو ہے نکیز صریح قرار پائے گا لما اس قضیے کے لیے حکم فیہا جس قضیے کے اندر حکم لگایا جائے بے ضرورت الجانب الموافق بے حسب الوصف، نہ جس میں حکم لگایا جائے بے ضرورت الوصفیات، مقصد کرو نا آسان ہو جائے. جس قضیے میں حکم لگایا جائے ضرورت وصفیہ کا اس قضیے کی نکیز صریح ہو جائے گا. کون؟ ممکنہ ہینیہ. فقولنا
फ़क़ौलुना हमारा कौल, बिल ज़रूरत कुल कातिब मुतहर्रिकुल असाबे मा दामा कातिबन। कातिब का मिस्दाक मुतहर्रिकुल असाबे है और उसका मुतहर्रिकुल असाबे होना ज़रूरी है। कब ज़रूरी है? मा दामा कातिबन, किताबत के वक्त में मुतहर्रिकुल असाबे उसके लिए ज़रूरी है। नकीज़ हो, नकीज़ इसकी क्या आएगी? अच्छा, लैसा बाज़ुल कातिबे बे मुतहर्रिकिल असाबे, कुलिया और कैफियत कमियत वगैरह आप जानते हो सारी चीज़ें हैं। ही ना हुआ कातिबुन, जिस वक़्त वो कातिब है किताबत के वक्त में मुतहर्रिकुल असाबे लैसा, वो कातिब जो है लैसा मुतहर्रिकुल असाबे, मुतहर्रिकुल असाबे नहीं है, उसका मुतहर्रिकुल असाबे ना होना मुमकिन है किताबत के वक्त में। ये नकीज़ है उसकी, वो सादे का ये कहा। वनिस्बतुल हीनियत अल मुतलकते, हीनिया मुतलका, भाई हमारे पास अब जो नया कज़िया आ रहा है, क्या नाम है इसका? हीनिया मुतलका। इसका तारफ गुजर चुका है ना, क्या है? हीनिया मुतलका, मुतलका यानी जिसमें फेलियत की जिहत इस्तेमाल की जाए और उस फेलियत की जिहत को आप हीन अल वक्त या हीन अल वक्त मुक़य्यद करते हो। कहता है हीनिया मुतलका, इसका रिश्ता किसके साथ? जिसके साथ आ रहा है, अभी रुको, वाहिया, ये हीनिया मुतलका होता क्या है? कहता है वाहिया कज़ियतुन, ये ऐसा कज़िया होता है हुक्मा फीहा, जिस कज़िये के अंदर हुक्म लगाया जाता है बेफेलियतिल निस्बते, कि निस्बत बिल फेल साबित है। कब? हीना इत्तिसाफे ज़ातिल मौज़ूए बिल वस्फिल उन्वानी, वस्फिल उन्वानी आ गया ना, ज़ातुल मौज़ू मिस्दाक, वस्फिल उन्वानी, अब चीज़ों को अलग अलग नाम दो ना, अहसन। तो ज़ातुल मौज़ू यानी वो जो मिस्दाक है, बिल वस्फिल, जब तक मौज़ू, जब तक मिस्दाक मुत्तसिफ है वस्फ उन्वानी से, उस वक्त ये निस्बत बिल फेल साबित है। अच्छा, तो निस्बत का बिल फेल साबित होना मुक़य्यद है हीनल वस्फ के साथ। अच्छा, इस हीनिया मुतलका का रिश्ता किसके साथ? इलाल उर्फियातिल आम्मा, उर्फियाए आम्मा के साथ। कौन सा रिश्ता है? का निस्बतल मुतलका आम्मा, जो रिश्ता है मुतलका आम्मा का है किसके साथ? इलाल दायमा, दायमाए मुतलका के साथ। मालूम हो गया है या नहीं हुआ है? यानी जिस तरह दायमा मुतलका का नकीज़ मुतलका आम्मा है, इसी तरह उर्फिया की नकीज़ मुतलका हीनिया है। आसन तो यही है, अब लाजिम है, सरी है, अब नकीज़ यही है, बतौर नायब नकीज़ है, बतौर असल नकीज़ है, ये तफसील गुजर चुकी है। वज़ालिक, भाई क्यों ऐसा तुमने कहा है? दायमा कज़िया दायमा की नकीज़ मुतलका आम्मा और उर्फिया की नकीज़ मुतलका हीनिया, ऐसा क्यों कहा है? कहते हैं लिअन्ना, इस वजह से कहा है हमने, लिअन्नल हुक्म फिल उर्फिया अल आम्मा, क्योंकि उर्फिया आम्मा के अंदर जो हुक्म होता है ना, वह है बेदवामिल निस्बते, निस्बत के दायमी होने का हुक्म होता है, लेकिन वो निस्बत का दायमी होना मुक़य्यद होता है मादाम ज़ातुल मौज़ूए मुत्तसिफ़न बिल वस्फ़िल उन्वानी, ठीक है ना। हीन अल वस्फ़ के साथ वो दवाम जो है मुक़य्यद होता है, मामूल का दायमी होना मुक़य्यद होता है किसके साथ? हीन अल वस्फ़ के साथ। फनकीज़ुहा अल सरी, तो अब नकीज़ सरी उसकी क्या आएगी? सल्ब ज़ालिकल दवाम, उसी दवाम का सल्ब, वयल्ज़महु, और इस सल्ब दवाम को लाजिम है वकूल तरफ़ुल मुकाबिले फी औकातिल वस्फ़िल उन्वानी, उसी वस्फ़ उन्वानी के वक्त में, ठीक है ना, निस्बत का खारिज में बिलफेल वाक़ होना। अब वो मुजबा है तो सल्ब वकू रखता होगा बिलफेल हीनल वस्फ़, अगर वो सल्ब है तो इजाब वकू रखता होगा हीनल वस्फ़। अच्छा जी, फहाजा मानल हीनिया मुतलका, और यही तो हीनिया मुतलका का मायना है, और ये हीनिया मुतलका जो है अल मुखालिफा लिल कज़िया अल उर्फिया, कज़िया उर्फिया के मुखालिफ होता है फिल कैफे, कैफ में, क्योंकि नकीज़ निकाल रहे हैं ना, तो नकीज़ निकालने के लिए काम कैफ की मुखालफत को मलूज़ रखना होगी। फनकीज़ु कौलेना बिल दवाम कुल कातिब मुतहर्रिकुल असाबे मादाम कातिबन, मुतहर्रिकुल असाबे
होना दायमी है, ठीक है। कातिब के मिस्ताक का मुतहरिकुल असाबे होना दायमी है, मगर उसका दायमी होना मुकय्यद है किसके साथ? हीनल मादामा कातिबन, यानी हीनल किताबत। कौलुना, तो इसकी नकीज क्या है? लैसा बाजुल कातिब बे मुतहरिकुल असाबे हीना हुआ कातिब बिल फेल। बाज कातिब की मिस्ताक मुतहरिकुल असाबे नहीं है। कब मुतहरिकुल असाबे नहीं है कातिब के मिस्ताक? हीना हुआ कातिब, जिस वक्त वो कातिब है, और जिस वक्त वो कातिब है उस वक्त वो बिल फेल मुतहरिक नहीं है। ये तो झूठ है। अच्छा, वल मुसन्निफु लम यतअर्रज ले बयान नकीज़ाए अल वक्तियते वल मुंतशिरते अल मुतलक़तैन मिनल बसायत। बसायत की ये जो दो वक्तिया क़ज़ाया हैं, इनकी नकीज़ का बयान मुसन्निफ ने यहाँ नहीं दिया है। क्यों? इज़ ला यतअल्लक़ बिज़ालिक, क्योंकि इनकी नकीज़ के बयान के साथ ताल्लुक़ नहीं रखती है गर्ज़ुन, हमारी गर्ज़, यानी हमारी जो मतलूबा गर्ज है ना, इनकी नकीज़ें बयान करने में वाबस्ता नहीं है। हमारी गर्ज क्या है? आगे हम सुगरा कुबरा की तश्कील देनी है, हमने आगे अक्स मुस्तवी पर दलाइल देने हैं, तो वहाँ दलाइल में इनकी नकीज़ें कार आमद नहीं है, इसलिए उसने बयान नहीं किया, लेकिन हमने बयान कर दिया है तारदन लिल ताकि नॉलेज में इजाफा रह जाए। फी मसायाती मिन मबाहिस अकूस, अकूस की बहस जब आएगी तो वहाँ अक्स को प्रूफ करने के लिए हम जो दलाल इस्तेमाल करेंगे, उन दलाल में भी इन दोनों कजियों की नकीज़ें जो हैं वो कारआमद नहीं है। वल अकीसा, अकीसा यानी सुगरा कुबरा क्यास, वहाँ भी इनकी नकीज़ें इस्तेमाल नहीं होती बेखिलाफ बाकी बसायत। हाँ, अलबत्ता बाकी बसायत जिनको मुसन्निफ ने बयान नहीं किया है, उनकी नकीज़ें हो सकता है वहाँ कार आमद हों, लेकिन मुसन्निफ ने बयान नहीं किए हैं। शायद उसका मकसद सिर्फ ये था कि आपको सिर्फ ज़ैका चखा दे, और बाकी आप तस्दीक खुद कर लेना। फात अमल, तो आप गौर फिक्र करें, आपको जो है वो तरीका मालूम हो गया है नकीज़ मालूम करने का। तो इस तरीके के मुताबिक मुसन्निफ ने जिन कज़ाया को बयान नहीं किया, चाहे उनकी नकीज़ें कार आमद है या नहीं है, तो आप अपनी फिक्री तहरीक की खातिर, नॉलेज के खातिर उनको आप इस्तिखराज कर सकते हो। कौलहू वलिल मुरकबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।